ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಕಲರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆಲ್ಗೂಡಿನ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾರಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ವೀರಭದ್ರ ಶಾಂತೇಶ ಮಲ್ಲೇಶ ಸಿದ್ದೇಶ ಜಗದೀಶ. ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಕೂಡದ ಶ್ರೀಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾರಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾರಕೂಡ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡಿನ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಘನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಕೂಡವೆಂದರೆ ಹರನ ಕೂಡುವ ತಾಣ ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಣಿಕಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರಭುಗಳ ಪೂರ್ವಜರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣರಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ಮತ್ತು ರೇವಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1852ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಸರು ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರ ಎಂದಾಗಿತ್ತು. ದಂಪತಿಗಳು ಶಿವಯೋಗೇಶ್ವರನನ್ನು ಹಾರಕೂಡದ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳವರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1852
माझं वडिलांची इच्छा आहे, तुला का व्हायचंय, मला आईची इच्छा आहे, तू ह्या दिशेला कसं का आला, समाजात प्रतिष्ठा आहे, अरे आई म्हणेल ते, वडील म्हणेल ते, समाज म्हणेल ते, अरे तुझं काय, यश होणं एवढं अवघड आहे, संघर्ष होणं एवढं अवघड आहे. अरे आपल्या देशात 120 कोटी जनसंख्या आहे, 120 कोटी का कमी आहेत का, तरी सुद्धा आपला जन्म, अहो 120 कोटी असतानाही आपला जन्म झालाय म्हटलं तर या देशाला, या समाजाला आपली गरज आहे म्हणून झालाय. अहो संघर्ष करावा लागतो जीवनात. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ 31ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಶಿವಾನುಭವ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ರತ್ನ ಧರ್ಮರತ್ನ ದಾಸೋಹರತ್ನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಬ್ರ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು MA ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾರ್ಕೋಡ್ ರವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯಾ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ಗೇರ ಗ್ರಾಮದವರು ನಾಗೇಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು PKPS ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಚ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. वीरभद्रेश्वरांच्या सद्गुरु शिवाचार्य रत्न धर्मरत्न दासोहरत्न व चालते फिरते भगवंत अशा उपाधीने विभूषित सकल सद्भक्तांच्या मनोमंदिरामध्ये सातत्याने असून सकल भक्तांचे संघर्ष दूर करणारे साक्षात भगवंताचं प्रतिरूप असलेले सद्गुरु षटस्थल ब्रह्म डॉक्टर चंद्रवीर शिवाचार्यजी महाराज संस्थान हिरेमठ सुक्षेत्र हारपूड यांच्या दिव्य चरणाला नंदकोटी मात करून या क्षेत्राचे आदिदैव वीरभद्रेश्वरांच्या श्रीचरणी अनंत कोटी नमस्कार करू व तसेच या मंचावर उपस्थित सन्मित्र शरणू आलगुड व महादेव व तसेच मंचावर उपस्थित सर्व पाहुणे व या सत्संगामध्ये सर्वजण ज्या आलेलो आहोत त्या सकल सद्भक्तांच्या मनोमंदिरामध्ये उपस्थित असलेल्या भगवंताच्या श्रीचरणाला अनंत कोटी प्रणिपात करून की हारपूड श्रींचे चंद्रवीर शिवाचार्यांचे हजारो लाखो भक्त असतील, पण ते सर्व कुठे आहेत तर मोठ्या वहीमध्ये आहेत. आणि छोट्या वहीमध्ये सर्वात लहान वहीमध्ये ज्याचं नाव लिहिलेलं असं जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये अग्रसर आलगुडकरांचं नाव आहे हे शक्यता. कारण याच्यामध्ये शंकाच नाही. एक छोटस उदाहरण सांगतो मी याला. काय उदाहरण की एक 2 ते 3 वर्षाच्या मागे ह्याच यात्रे दिवशी एक मान्यवर जे काय मंत्री होते आणि त्यांचा वाढदिवस होता त्या दिवशी. आता मंत्र्याचे नाव सांगण्याची गरज नाही, पण त्या मंत्र्याचा वाढदिवस होता आणि तिथून काय 2-4 कार हारपूडला मठाला आले आणि म्हटले की महाराज उद्या 14 जानेवारी आहे, मकर संक्रमण आहे आणि आमच्या साहेबांचा वाढदिवस आहे आणि तुमच्या हाताने वाढदिवस करायचा आहे आणि तुम्ही यायलाच पाहिजे. आता साहेबाचं निमंत्रण म्हटल्यानंतर कोण तर तो करणार आहे का असा विश्वास त्यांना होता. तर महाराजांनी एकच गोष्ट सांगितलं की मी मकर संक्रमणा दिवशी आलगुड शिवाय कुठंच येणार नाही. त्यांनी म्हटले हे म्हणते काय सद्यो जातं प्रोद्भूतं सद्यो वैभवदायकं सिद्धिदं सिद्धबुद्धस्य वंदे श्री रेणुकं गुरु. जय प्रसवेश भक्तजन भाग्य शुभोदय
ವೀರಶೈವ ನಿರ್ಣಯ ಪರಮಾವತಾರ ಶರಣಾಗತ ಚಿಂತನ ಪ್ರಭಾ ಮೈ ಜಗದಾದಿದೇಶಿಕ ಪುರಾತನ ಕುಂಗವ ಚಾಂಗುವೈ ಪುರಾವಸ್ಥೆ ಸೋಮನಾಥೆ ದೇವದೇಯಾವೃತಂ ಶಿವಾಧವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಯೋಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಹಾಲಕೂಡದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶ್ರೀಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನವಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರರನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಜಗದಾದಿ ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಚ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಔಷಾ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂತರನ್ನ ಮತ್ತು ಗುರುಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮಹಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆದಿನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 31ನೇ ಆಲ್ಗೂಡದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಶಿವಾನುಭವ ಚಿಂತನದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನುಭಾವದ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಹಿರೇಮಠರವರೇ, ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಾಧವ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಶರಣು ಬೆದ್ದೆ ಆಲ್ಗೂಡ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಗೂಡು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಚರಣಕ್ಕೆ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಅನುಭವಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅನುಭವಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ತಾಸು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾಗಸತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತದೆ, ಅಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಪ್ರಿಯಂಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಫಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವ ನೋಡಿ, ಏನು ಬಂದವ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ, ಆ ಮಷಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತೊಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಥದಂದ್ರೆ ಹಾಲಕೂಡದ ಚನ್ನಬಸವ ಶ್ರೀಯೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಾಗಸತಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗುರುಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳ್ತದ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಂಕಟ ಕಂಟಕ ಏನಾದರೂ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಪೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್, ಪೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜನ್. ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಬ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಏಕ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಾಂತಿಯೇ ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿಯೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಪ ತಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರ ಅರ್ಚನೆ, ಅರ್ಪಣೆ, ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಧರ್ಮದ ವಾಸ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲ್ಗೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ
ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಊರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಭಾಳ ಜಗಳ ಅದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಅಂತ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಗಳ ಅದರಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಗಳಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಾಗ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಕೊಲೆ ಆಗ್ಯಾವ ಊರಾಗ. 25 ಕೊಲೆ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದುಃಖತಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋವನ್ನ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಏಕತಾರಿ ಭಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಧ್ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಧ್ಯಾನವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತಿ ಪಂಡ್ರಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಸ್ಥಳಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು 95 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾಥ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶರಣು ಆಲ್ಗೂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೂತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಏಕತಾರಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದು ಧ್ಯಾನ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವೀಣಾ 95 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಕೇವಲ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ, 95 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ವೀಣಾನಾಥ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಲೆ 95 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧ್ಯಾನ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಧ್ಯಾನ, ಪಂಚಾಚಾರ್ಯ ಧ್ಯಾನ, ಗುರುನಾನಕರ ಧ್ಯಾನ, ಎಲ್ಲರ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂತರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 300 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೋಸೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್, 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, 300 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಇರ್ತಂತ ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಗ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಲೇಖನ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಗ 300 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಕ್ರೋಧ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 300 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿ 3000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಲೇಖನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡತ್ತ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಇತ್ತು, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ ಅಂದಾಗ 3000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಸಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ 3000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ದುಃಖದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧ ಭಯ ದುಗುಡ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸಂತರ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿವಾಗಿ ಎಂದೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ದುಃಖ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ತಾಸ 2 ತಾಸ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊನೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡದಾಶಿ ವೀರಣ್ಣ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶರಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ, ದುಃಖ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ, ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ, ಭಾನಮತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು BP ಶುಗರ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಳಿಗೆ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. 12ನೇ ಶತಮಾನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಕರಕಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ, ಕರಕಮಲಗಳಿಗೆ ಷಟ್ಕೋಣೆ ಬರೆದು 23 ಪ್ರಣವ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಲಿಂಗವ ಮೂರ್ತ್ವ ಮಾಡಿಸಿ ಅರ್ಚಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಏನೇನು ಭಯ ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ ರಾಜ ಭಯ, ಚೋರ ಭಯ, ಸಿಡಿಲು ಭಯ, ಮೃತ್ಯು ಭಯ, ಉರಗ ಭಯ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಭಯ, ಕುಟಿಲ ಭಯ, ರಾಜ ಭಯ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗದ ಭಯ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಯಾಗ ಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು BP ಭಾಳ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಗ ಲಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ BP ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು,
ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಹರಿ ಭಕ್ತರು, ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಉಸಿರಾಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂ ಉಸಿರಾಟ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ, ಓಂ ಶ್ರೀಹರಿ, ಓಂ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಠಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಆಲ್ಗೂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾಹ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾಹ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಂಜರ, ಒಂದು ಪಿಂಜರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಪಂಜರ ಇರ್ತದ. ಆ ಪಂಜರದಾಗ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಇಟ್ಟು ಪತ್ರದಾಗ ಏನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಬರ್ ರಾಜ, ಆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಪಂಜರ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ಹುಲಿ ಕೊಲ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹುಲಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಿಂಜರಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಅದು ಹುಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗ ನೀ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾಹ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಆಗ ದೂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಜರ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿಂಜರಿ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ಹುಲಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಜೀವಂತ ಹುಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೋಗದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿ ಇರ್ತದ, ಹೆಂಗ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನ, ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳ್ಸ್ಯಾನ, ಪಿಂಜರಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಪಿಂಜರಿ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ಹುಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ, ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಬೀರ್ಬಲ್, ಈ ಹುಲಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ, ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಿಂಜರಿ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಅಂದ್ರ, ಅದು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿ ಅದು ಎದುರುತ್ತಂದ್ರ ಮೇಣದ ಹುಲಿತಿ, ಮೇಣಬತ್ತಿ ಹುಲಿತಿ, ಮೇಣಬತ್ತಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಯಿಸಿ ಆ ಹುಲಿ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹುಲಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಇಂಥದ್ದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರ ಬೀರ್ಬಲನ ಜಾಣತನದಿಂದ ಪಿಂಜರಿ ತೆಗಿಲಾರ್ದೆ ಹುಲಿ ನಾಶ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರ, ನಿಜವಾದ ಪಂಜರ ಪಿಂಜರಿ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮಾನವನ ದೇಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಿಂಜರಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಮಾನವನ ದೇಹ ಎನ್ನುವಂತ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇದರಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಹುಲಿ? ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಹುಲಿ. ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಹುಲಿ ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಗುರುಬಾಬಾ ಮಹಾರಾಜರು, ಔಷಾ ಮಹಾರಾಜರು, ಹಾಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಯವರು ಸುಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಸಲಾಕಿಯನ್ನ ಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಂದ್ರ ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಹುಲಿ ಹೋದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರ ಮೇಲೆ, ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಟೆ, ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಟೆ. ಆ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಾ ಎನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಹೀರಾ. ಹೀರಾ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೋಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ, ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ, ಹಾಲನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಹಾಲು ಮಾರಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ, 6 ತಿಂಗಳ ಹೆತ್ತ ಮಗು, ಹೆತ್ತ ಶಿಶು ಇರ್ತದ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಕೋಟೆ ಬಂದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಚಿಡಿ ಏರಿ ಮ್ಯಾಗ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಮ್ಯಾಗ ಏರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರು ಇರ್ತದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟೆ ದಾಟಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ತಿಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಕೆ ಮಗನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಬರ್ತದೆ. ಮಗನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೋಟೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀರಾಗ ಹಾಲು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರಾಗ ಹಾಲು ಈಜಾಡಿ ಮರಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಮರುದಿವಸ ರಾಜ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನೀರಾಗಿ ಇಸಲಾಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆಸ್ತಾನ. ಕರೆಸಿದಾಗ ಯಾಕವ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಸು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಏನಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ರಾಜ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಲ್ಲಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಿ ಮಗನಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ನೀನಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನೀನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಗೆ ಸಾಲು ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರಾಜ ಬೇರೆ ಯಾವಲ್ಲ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ವಿಶ್ವಾಸದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಬಸವೇಶ್ವರ ಯುವಕ ಸಂಘದವರು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಾವೇರಿ ಡ್ರೆಸ್. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕಾವೇರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೀತಿ ಬೆಳಿ ಪೈಜಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆದರೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಳಿ ಹೊಡಿತಿರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿಂತ ಉತ್ಸಾಹ, ಯೌವನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಸಂತೋಷ, ಧರ್ಮ, ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಕರೆಂದರೆ ದೇಶದ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದಂತೆ, ಉಪ್ಪೇ ತನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವುದು. ಯುವಕರಂದ್ರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅಡಿಗೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಖಾರ ಹಾಕ್ರಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದರ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಾಯಿದ್ರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿಯಾದಂತ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗೆ ಅಡಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ದಾಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಗೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಪೂರ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣೇನು ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ವಚನ ದ್ವಯಂ ಪರೋಪಕಾರ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರತೀರದ. 18 ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರವನ್ನ ಎರಡೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹೋಗಿ ದಾಸೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ನಿಜವಾಗಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಡ್ ತೋಡೋ ಪಹಾಡ್ ತೋಡೋ ಬಹಳ ಕಿಸಿಕ ದಿಲ್ ನಾ ತೋಡೋ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನವನ್ನ ಯಾರು ನಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇಲಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ 80-85 ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ತಂದೆ ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕೋರ್ ಮಠಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಮಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಥ ಮಹೇಶ್ವರ ನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರರು ಶತಾಯುಷಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಷ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಶರಣು ಆಲ್ಗೂಡ್ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವತಾ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಯಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ದಯಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಅವ್ರಿಗಂತ ಅವ್ರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಾಗೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಾಠಿದಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿದಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೊಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಶಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಶಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಳೋದೇ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ಹಿಂದಿದಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಿಂದಿ ಪಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ನನಗೆ ಬರಲ್ರಿ ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿದಾಗ. ಯಾಕೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ, ಅಷ್ಟೇ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಕುಡಿತ ಮೇವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆಯನ್ನು ತವ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದಿರಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಹರಕೊಂಡು ಗೊತ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅತ್ತಿ ಮಾವನ ಕಾಟ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು, ಅದೇ ನಾ ದೇವರ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ತ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೈದ್ರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಬೈದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅವ್ರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ. ಲಗ್ನ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲಗ್ನಾಗ 6 ತಿಂಗಳ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ತದ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಮನೆ ಮಾಡಿ 2 ಮನೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ತಲೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸಾಕು, ಹೊಡೆದವ್ರದ್ದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ನೀತಿ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಆಲ್ಗೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾಕಾಲ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಾಗ ನಾವು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತಯಾರಿಯ ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುವ ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಯುವ ದೇಶದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವ್ರದ್ದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ವಾಸ್ತವ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಂದಿನ ನೋಡೋಕೆ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗೋದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಕಾಲಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿರು ಅದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲ್ಕದ ಒಂದು 95 ವರ್ಷ ದೀಪ ಆಗಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಲಿ ಹಲವೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಲ್ಗೂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಭಾವೈಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಿಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಶ್ಚಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಯುವ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಓಂ ನಮ ಸಪ್ತ ದಸರಾದಲ್ಲಿ 9 ದಿವಸ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಓಂ ನಮ ಸಪ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವು 50 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಭಾಗದಾಗ ಬಂದು ಲಿಂಗಾನಂದ ಮಹಾರಾಜವ್ರು ಬಂದು ಓಂ ನಮ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರನೇ ಗಿರವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಪಾಂಗದಿನ ಮರ ಅಂತ ನಮ್ಮ 2 ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗಡವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಪರಂಪರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಹಾರಕೂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು 31ನೇ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದೇ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಯುವ ಮಹಾರಾಜವರ ಮೇಲೆ ಈ ಯುವದೇವರ ಮಂದಿರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರನ್ನು ಹಾರಕೂಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಐತಿ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವನಾಡಿನ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರು
ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನ ನಾವೇನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರು ಹೇಳೋರು ಮತ್ತೇನು ಹೆಂಗೆ ಊರು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅದಾವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಶನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅವರು ಅಪ್ಪರು ಇದೇ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೀಲಿ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪೂಜ್ಯರು ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪರಂಪರೆ ಎರಡೂ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರಿಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿವಯೋಗಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ. ಸಾರಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ದೇಗಾಂವ್ ಹಾರ್ಕೋಡ್. ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರಹ ಮಾಣಿಕ್ ಆರ್ ಭೂರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾರಾಯಣಪುರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಸೀಲ್ವಂತ್ ಮಾಣಿಕ್ ಆರ್ ಭೂರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಅತ್ಲಾಪುರ್. ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ ವಾಹಿನಿಯು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ದೇಗಾಂವ್ ಹಾರ್ಕೋಡ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಾರಕೂಡ SRIHARKOOD ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.